بھٹی صاحب آپ کہیے گا یہ جو سارے کے سارے حالات و واقعات آثار نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کا کیا اندازہ ہے؟ کیا انڈیا اس وقت اس کو کہیں ہزیمت مٹانے کے لیے یا پھر خلاف توقع جو رسپانس اب مل رہا ہے ان کو اس کو جھیمپ مٹانے کے لیے کیا کوئی انتہائی غیر ذمہ دارانہ قدم اٹھا سکتا ہے؟ میڈم شیخ دونوں نیوکلیئر طاقت ہیں، دونوں جوہری طاقت ہیں، دونوں کے پاس اسلحہ ہے اور دونوں نے اپنا اپنا مدعا بیان کر دیا ہے۔ بھارت نے پہل کی اور پاکستان نے بر وقت جوابی بھارت کی زبان میں جواب دیا ہے، جوابی کارروائی کی ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ کچھ ہو، لیکن پہلے تو عسکری ذرائع سے یہی اطلاعات مل رہی تھیں کہ بھارت کوئی بھی ایڈونچر کر سکتا ہے اور اس کے لیے ہم تیار ہیں اور ریڈ الرٹ ہے اور ہم چوکس ہیں، کسی بھی حملے کا کسی بھی ایڈونچر کا جواب دیا جائے گا۔ دوسرا آپ کا بڑا جو آپ نے برکھا دت کے حوالے سے سوال اٹھایا ہے کہ دنیا اس کو بائی نہیں کر رہی، اس کہانی کو، کہانی سمجھ نہیں آ رہی دنیا کو، سچی بات ہے۔ کہانی میں بڑے جھول ہیں۔ پہلی بات تو یہ وہ جیسے کل بھی کہا کہ یہ جو فالس فلیگ واقعہ ہے یہ ہوتا ہے اور اس وقت ہوتا ہے جب نائب امریکی صدر بھارت کے دورے پر ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہوتے ہی ایئرپورٹ پر ہی مودی صاحب اجلاس کرتے ہیں اپوزیشن کے بغیر، اپنی اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر۔ مقبوضہ وادی کے جو حکمران ہیں جو بی جے پی کی نہیں ہیں ان کو اعتماد میں لیے بغیر اتنے اقدامات کرتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ سندھ طاس معاہدہ بھی معطل کر دیتے ہیں، بارڈر بند اور نکل جائیں جو ہمارے پاکستان کے دفاعی اتاشی ہیں اور واگا بارڈر بند اور تجارت بند اور شہری بھی نکل جائیں۔ پھر یہ کہانی دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مقبوضہ وادی جس میں 10 سے 12 لاکھ ایکچول جو فوجی اور ریزرو فورسز اور انٹیلیجنس اس کے ہوتے ہوئے ایل او سی سے 4 بندے جاتے ہیں اور جا کے پہلگام میں فائرنگ کرتے ہیں اور بندے مار کے تو پھر غائب ہو جاتے ہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر اس کے بعد خاکے تیار کرنا، پھر اس کے بعد ٹھیک 15 یا 20 منٹ بعد، کل میں نے 3 بجے کا نام لیا تھا، وہ 3 نہیں تھا ایکچولی، 1:50 سے یہ واقعہ شروع ہوا اور 2:20 تک ہوا اور 3:07 پر پورا بھارت کھڑا ہوا تھا کہ یہ پاکستان نے کیا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور پھر دنیا لیتی ہے ثبوت کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ جھوٹا سودا بھی کبھی کبھی بک جاتا ہے، لیکن دنیا ثبوت، تحقیق، انکوائری، تفتیش کسی چیز کو لیتی ہے۔ بھئی کس بنیاد پہ آپ نے اتنے بڑے اقدامات کر دیے اور ایک جنگی ماحول بنا دیا، اور کس بنیاد پہ پاکستان کو ہم کہیں کہ آپ دہشت گرد ہیں یا دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر جو لیٹسٹ ہوا ہے میڈم شیخ وہ عجیب و غریب ہوا ہے کہ پہلگام فالس فلیگ واقعے کی ایف آئی آر نے جو رہی صحیح کسر تھی وہ پوری کر دی ہے، یعنی جھوٹ کو مزید بے نقاب کر دیا ہے۔ جہاں فائرنگ ہوئی لوگ جانوں سے گئے، وہاں مطلب جائے وقوع سے پہلگام پولیس اسٹیشن 6 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور پہلگام حملہ ہوا 1:50 سے لے کر 2:20 تک اور ایف آئی آر 2:30 پر درج ہو جاتی ہے، 6 کلومیٹر دور، یعنی 2:20 پر یہ حملہ ختم ہوتا ہے یا فائرنگ ختم ہوتی ہے، 2:30 پر ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور واقعے کے 10 منٹ بعد یعنی ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ ایف آئی آر میں نامعلوم لکھا ہوا ہے کہ سرحد پار دہشت گرد نامزد ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو 10 منٹوں میں کیسے پتہ چل گیا کہ یہ نامعلوم ہے جو سرحد پار سے دہشت گرد آئے ہیں؟ پھر ایف آئی آر میں دہشت گردوں نے اندھا دھند فائرنگ کی، جبکہ بھارتی حکومت اور بھارتی میڈیا اسے ٹارگیٹڈ کلنگ کہہ رہا ہے۔ پھر ایف آئی آر میں واقعے کے 10 منٹ بعد ہی بیرونی آقاؤں کی امام پر یہ سب کچھ ہوا جیسے الفاظ شامل کر لیے جاتے ہیں۔ تو واقعے کے 10 منٹ بعد 6 کلومیٹر کی دوری پر جو ایف آئی آر ہے اس میں ٹھیک ہے سوالات جنم دیتی ہے۔ 10 منٹ بعد نامعلوم سرحد پار دہشت گرد، اندھا دھند فائرنگ اور بیرونی آقاؤں کا اس میں نام۔ تو آخری 2 جملے میڈم شیخ، آخری 2 جملے میڈم شیخ، ایک تو کہانی نہیں بن پا رہی، دوسرا جو بڑے سوال اٹھا رہے ہیں وہ سیکیورٹی فیلئر، ان کے انٹیلیجنس فیلئر پہ بات ہو رہی ہے اور بھارتی اپوزیشن، بھارتی سوسائٹی اور بھارتی صحافی اور مقبوضہ کشمیر
इंकसाफी सवालात उठा रहे हैं कि भाई ये कहानी कौन सी है। हम अपने घर से उस पहलगाम पे 10 नाकों पे से गुजर के जाते हैं। अच्छा, ये बड़ी आपकी दिलचस्प बात है भट्टी साहब। बेनज़ीर से जानती हूँ मैं। बेनज़ीर, आपको क्या, आपके लिए भी आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि बैनुल-अक़वामी मीडिया इस मामले को उठा नहीं रहा, या मसला ये है कि जो भारत का मौक़िफ़ है या उनकी जो लाइन है वो एग्जैक्टली वैसे नहीं उठा रहा है? और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? क्यों इंडिया का नैरेटिव एज इट इज़ बाय नहीं कर रहा इंटरनेशनल मीडिया इस बार? अलीना, इंटरनेशनल मीडिया पे रिपोर्टिंग तो हो रही है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से हो रही है। जिस किस्म की रिपोर्टिंग मेरे ख्याल से इंडिया चाहता है कि जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया ने आंखें बंद करके गाज़ा पे और सिर्फ इज़राइल का साथ दिया था जब गाज़ा पे हमला किया था इज़राइल ने, उस किस्म की रिपोर्टिंग शायद उनको नहीं मिल रही। जहाँ तक ये बात है और आपका सवाल था कि क्या कोई कार्रवाई हो सकती है कोई इंडिया की तरफ से, मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी है। और ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि इंटरनेशनल मीडिया में ख़बरें चल रही हैं या नहीं, इसलिए भी कि इससे एक अंदरूनी उनको सियासी फ़ायदा भी हासिल होगा जो वो शायद लेना चाहते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से इंडियन मीडिया में एक जंग का ऐलान किया जा रहा है, बड़े टारगेट्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, मिसाइल कौन सी इस्तेमाल की जाएंगी ये भी की बातें हो रही हैं। अब मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहूँगी कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पैनिक फैलता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी अलीना कि जब भी मकबूजा कश्मीर में इस किस्म का कोई वाक़या होता है तो कॉन्वर्सेशन जो है कश्मीर से हट के इंडिया और पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो है वो घूमना शुरू हो जाती है और उनकी सियासत पे ऐसा लगता है कि जैसे कश्मीर में लोग या इंसान नहीं रहते, बस एक खाली ज़मीन है और 2 मुल्क जो हैं वो उस पर लड़ रहे हैं। बल्कि कॉन्वर्सेशन मैं चाहूँगी कि हम वापस कश्मीर पे लेके जाएं और वहाँ पे बात हो कि ये जो वाक़या हुआ है उसका कश्मीरियों पे क्या असर हुआ है। क्योंकि मैं कुछ कश्मीरी जो सहाफ़ी हैं उनके इंटरव्यूज़ भी पढ़ रही थी और उनको सुन भी रही थी, और वो बताते हैं कि देखें कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में एक बहुत बड़ा आमदनी का जो ज़रिया है वो है कि वहाँ पे वो फल उगाते हैं, सेब उगाते हैं, लेकिन इस बार जो उनकी फसल है उसको बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि वहाँ पे बहुत से तूफ़ान आए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। दूसरा जो ज़रिया है आमदनी का वो है टूरिज़म, और ये बहुत बड़ा एक ज़रिया है आमदनी का। अब इस वाक़ये के बाद टूरिज़म तो आप कह सकते हैं कि एक हद तक ख़त्म ही हो जाएगी मकबूजा कश्मीर में, वहाँ पे टूरिस्ट तो नहीं आएंगे कई सालों तक। तो अब आप सोचें कि वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम या जो लोकल इकोनॉमी है उसका क्या हाल होगा और लोग जो है वहाँ पे वो कैसे गुजारा करेंगे। अच्छा, इन चीज़ों में जो इस वक्त कॉन्वर्सेशन हो रही है भारत में भी और उनकी मीडिया में भी, वो एक तो यही हो रही है कि सारा का सारी जिम्मेदारी आपने पाकिस्तान पे डाल दी सबूत के बगैर। दूसरा वो कह रहे हैं कि ये एक सिक्योरिटी लैप्स है, जैसे आपने बताया कि एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें बात हुई कि हाँ ठीक है हम मानते हैं कि कुछ हद तक ये एक सिक्योरिटी लैप्स था। लेकिन अलीना इस पे भी क्योंकि बहुत कम डिसेंट की आवाज़ें रह गई हैं इंडिया में जो ऑब्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करती हैं, जो सख्त अभी भी सवाल पूछते हैं, बहुत कम वो लोग रह गए हैं। उनमें से एक है कैरावैन मैगज़ीन, उन्होंने एक बड़ा अच्छा ओपिनियन पीस इस पे लिखा है और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक सिक्योरिटी फेलियर नहीं है, ये एक पॉलिसी फेलियर है। ये मोदी हुकूमत की जो कश्मीर की पॉलिसी है ये उसकी बहुत बड़ी नाकामी है जो पिछले 6 सालों से, और वो याद दिलाते हैं कि जब आपने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया तब मोदी हुकूमत ने कहा कि हम दहशतगर्दी जो है, जिसको वो दहशतगर्दी कहते हैं, वो मकबूजा कश्मीर में ख़त्म हो जाएगी, लोकल इकॉनमी ठीक हो जाएगी। आपने G20 का समिट कराया वहाँ पे जाके, लेकिन अभी भी सेंटिमेंट वहीं का वहीं है। यहाँ पे मैं एक आखिरी चीज़ अलीना, एक वकील है कश्मीर में, उनका भी मैं इंटरव्यू देख रही थी और वो कह रही थी कि 1990 से लेकर अभी तक अगर कुछ कश्मीर में बदला है तो शायद कुछ थोड़ी बहुत सड़कें बदली होंगी, सेंटिमेंट वहीं का वहीं है। क्योंकि आपने लोकल जो वहाँ पे हुकूमतें हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको आपने साइडलाइन कर दिया। ये जो ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई है इसमें ना मोदी थे और ना ही जो वहाँ की लोकल हुकूमत है, ना आपने उनको बुलाया। उनसे आपने सारे इख्तियारात लेके इलेक्शन करा लिया, लेकिन सारे इख्तियारात लेके आपने, वो तो हमने जैसे कल भी डिस्कस किया, ना ही जब अमित शाह गए ब्रीफ लेने कश्मीर, वहाँ पर भी नहीं उन्होंने उमर अब्दुल्ला को, फिर उससे पहले जो कैबिनेट की मीटिंग हुई वहाँ पर भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी कश्मीर की। तो बहुत सीरियस सवाल है।